प्यारे विद्यार्थियों, विग्यानक सोच तर्क ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਕਿਸੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਆਈਏ ਨਾ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਸਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਹ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਏ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਗੀਏ, ਕਿਉਂ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਲੀਏ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਜਗ ਮਗੀਏ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗੀਏ, ਅੱਗ ਲਾਵੀਏ ਨਾ ਘਰੋ ਘਰੀ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਆਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਜੀ। तो मेरे सामने बैठे कुछ मोअज़्ज़िज़ मेहमान ते प्यारे बच्चों, जिथे कल गल ख़त्म की सी उत्थों शुरू करूँगा, पर जिस तरह मैं कल भी सैफी साहब दे इस अंदाज तो मतलब कि लास्ट में एक शेर सुनाया सी, मैं अपनी गल अज फिर दो तीन शेरां तो सुना रहे हैं। जम चुकी है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, जम चुकी है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जिहड़ा असी कल तो गल कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो अज असी हैगे हैं महसूस कर रहे हैं, उस दे विच बदलाव आना चाहिए। सारे असी चाहते हैं भी चेंज एक शब्द असी जे कल ते अज की जो गलबात चल रही है, चाहे मैडम प्रिंसीपल ने कहा भी तुसी अपने आप नाल एक्सपैरीमेंट करो, मतलब ये है कि असी जो अज हैगे हैं इस तो अगे जाना है, अगे तुरना है, तो सानू थोड़ा जिहा चेंज चाहिए। जो असी महसूस कर रहे हैं उस दे वास्ते सानू एक बदलाव दे वास्ते सब तो बड़ी ज़रूरत है, उस चेंज दे वास्ते कि साढ़े अंदर कोई ना कोई अग होवे, उस दे वास्ते कोशिश होवे ते असी चलीए तुरीए। कल भी गल चली सी कि व्याख्या दे नाल कोई भी बदलाव अज तक नहीं आए, चेंज जिहड़ी हैगी है वो तुरन दे नाल आंदी है। तुसी बैठे हो इस दरवाजे तक पहुँचना चाहते हो, तुसी इस स्थिति तो उस स्थिति में बदलना चाहते हो, उस चेंज में जाना चाहते हो, तो तुसी तुरना पएगा। असी कहने हैं कि डिस्कशन दे नाल भी, विचार वटांदरे नाल भी जिहड़ी गल हैगी है ना वो नहीं हुंदी, प्रैक्टिकली तुहानू कुछ करना पएगा। पर विचार वटांदरा ते प्रैक्टिकल दे विच एक सब तो वड्डी जिहड़ी जरूरत है वो हैगी है लॉजिकल होंदी, जिस नूं कहने आपां तुहाडी विग्यानक सोच होंदी, जिन्हों कहने कि तुहाडी सोच दे विच तर्क होना चाहिए। एक बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ते सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग जिहड़ी हैगी है वो तुहानू सही रस्ता दिखा सकती है। कल मैं जो गल कर रहा सीगा कि तुहाडे कोलों अज एक एबिलिटी है, एक समर्था है कि तुसी अपने नाल क्वेश्चन कर सकते हो, दूसरे नाल भी क्वेश्चन कर सकते हो, तुसी पूछ सकते हो भी ये क्यों हुंदा है, तुसी खुद लभ सकते हो भी ये जिहड़ियां गल्लां ये दस रहे ने इन्हां ते मैं विश्वास करा कि ना करा। तुहाडे कोल एक बहुत वड्डा खुला संसार है, तुहाडे च एबिलिटी है कि तुसी अन्नेवाह अंध विश्वास दे विच किसी दे मगर लाई लग नहीं हो सकते। तुहाडे विच ये एक मैं फिर कह रहा कि तुहाडे च जे असी मैं एक पिछे
2-3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਲਾਸਿਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਜ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, 1.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਰ ਤੋਂ ਚੈਂਪਨੀਜ਼ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 2 ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੱਥ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਅੰਗੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗੂਠਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੂਈ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਚ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਮ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਅੰਗੂਠੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੋਚਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੋਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੜ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਲੇਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਲੇਰੀਆ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿ ਚੇਚਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਸਰੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੇਚਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ। ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 2-4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਈਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਾਰਨ ਲੱਭੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਗਲਤ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ
नहीं कर सकते या नहीं करते, या उस समर्था ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਾ ਲੈਨੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ मतलब कि ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ मतलब कि ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਏਜੰਟ ਉਸਦਾ ਮਲੇਰੀਆ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਉਸਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਜਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਤੱਕ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ এনवायरमेंट ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਆਦਮੀ ਖੁਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸਰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਸ 2 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਟੂਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੋਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਫੂਡ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ এনवायरमेंट ਆਪਾਂ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ, ਸਮੈਕ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਏਜੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੈਕ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਸਮੈਕ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਸਮੈਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਸਮੈਕ ਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਗੋਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਜੰਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਡਮ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਵਾਦ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਬੌਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬੜਾ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ, ਆ ਜਾ ਚਲੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਆ 1-2 ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਆ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਪੈਗ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ 4 ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। এনवायरमेंट ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੁਣ,
ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, 4 ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੀਂਦਾ, 2 ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੂ ਇਹਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਮੈਨੇਜ? ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਇਹ ਚਲਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਟਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਚੰਗਾ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵਾਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਏਜੰਟ, ਹੋਸਟ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਾਇਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ 3-4 ਹੋਰ ਜੁੜਨਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਜੰਟ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਉਮਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਮਝਦੇ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੌੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 2 ਦੰਦ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਬੈਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਤਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ
ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਸਿਰ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਉਸਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਸੰਵਾਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਬਸ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਨਸੀਹਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਨਸੀਹਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਾਪਾ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਤੋਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਸੀਹਤਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਈ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਸੀਹਤ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਕਸਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੇ ਖੁਜਾਇਆ, ਰਵਾਇਆ, ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਸੀਹਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫੜੋ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ, ਕੱਢੋ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਹੱਥ, ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਨਾਲ। ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫੜੋ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ, ਕੱਢੋ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਹੱਥ, ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਨਾਲ। ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲ ਝਾਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਗਾਇਬ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ। ਨਸੀਹਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਸੀਹਤ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਨਸੀਹਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਲੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ MBBS ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ? 35 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਕਨ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਲੌਜਿਕ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ
ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਚਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸਰਟਿਵ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਰਟਿਵ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਰਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸਰਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਅਸਰਟਿਵਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਾ ਜਿੱਦੀ ਹੋਇਆ ਵੈ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਸਰਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਵਿਆਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਸਰਟਿਵਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਖਬਰ ਛਪਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਰੰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਪਿਰਨੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਉਲਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲੇ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਜਿਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਵਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟੀਏ। ਅਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ सैफ़ी साहब का अंदाज दे विच, मुफ्त में सपने साकार नहीं होते, मुफ्त में सपने साकार नहीं होते, ये दुनिया बदलने को अवतार नहीं होते, ये दुनिया बदलने को अवतार नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।